بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہاجرت ہے یہ حسن یہی، کبھی یہاں کبھی وہاں، روکے نہ ہمیں سرحدیں، قتل گاہیں نہ ہی زندہ، غلام نہیں آزاد ہیں ہم، بے نیاز زمان و مکان. راجہ صاحب، وہ جی گزشتہ دنوں میں جو ہم نے پروگرام کیا، اور مجھے تو آپ پاکستان میں مل گئے تھے بڑی آسانی سے. اب میں کتنے دنوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، آپ کا کچھ پتہ ہی نہیں. میں تو شک میں پڑ گیا کہ شاید آپ وہ 42 سال پہلے پھر ڈیورنڈن لائن پار کر گئے. کہاں ہیں آپ؟ میں اب آپ سے تو تھوڑا دور ہی ہوں، لیکن اپروچ میں ہوں. میں برمنگم میں ہوں. اچھا 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 اچھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب تو آپ کو 8 9 10 سال نہ لبھی سکے. تو میں نہیں، لبی کے انسان اور میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے. اچھا، برمنگھم میں آپ؟ جی ہاں اچھا اچھا. اب میرا خیال ہے آپ اپنی صاحبزادی انیتا، وہی جی ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی والی؟ جی. ہاں، تو ان کے پاس ہے آپ؟ نہیں، وہ اپنے گھر میں رہتی ہیں، میں اپنے میں رہتا ہوں. اچھا 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 اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا پھر میں یہ کہوں کہ اصل میں آپ نے ڈیورنڈن لائن کو چھوڑا نہیں، اس لائن کو کھینچنے والے انگریزوں کے پاس پہنچ گئے. ہاں ہاں ہاں. بھولے نہیں آپ. اچھا خیر ٹھیک ہے. میرے پاس ایک پی ٹی وی کی پرانی ویڈیو ہے، اور بہت دلچسپ. اور اس ویڈیو میں دو باتیں بہت خاص ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری بیٹی جو انیتا ہے وہ اس میں ہوسٹ ہے، اور میں حیران ہوا ان کی اردو سن کے. راج صاحب، حیران میں اپنے بارے میں تو نہیں ہوں، کیونکہ میں نے سب دیکھا ہے کہ بھئی گھر میں کیا ہوتا تھا، محفلیں، تقریبات، مشاعرے، سب کچھ. اور بچے باہر پیدا ہوئے اور سارے باہر ہی رہے. اور لیکن اللہ کے فضل سے سب کو اردو آتی ہے، اردو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں. لیکن انیتا راجہ کا تلفظ اور اس کی اردو دیکھ کے تو میں بہت ہی خوش ہوا ہوں. تو یہ کیسے ہوا؟ وہ بھی تو باہر پیدا ہوئی، وہ بھی تو باہر رہے. آپ 16 18 سال بعد پاکستان گئے واپس. لیکن گھر میں ہم اردو بولتے رہے، اور جو اس میں تربیت ہوتی ہوئی اردو کی، فلمیں بھی چلتی رہیں. فلمیں بھی کافی مدد کرتی ہیں بچوں کی. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں وہ سعودی عربیہ میں وہ امریکن انٹرنیشنل اسکولنگ کی آرگنائزیشن تھی، میں اس میں کام کرتا تھا. ہمارے جو سائیکالوجسٹ تھے، ڈاکٹر برنٹ موچ نام تھا ان کا. تو ہمارے پاکستانی بچے بہت سے تھے وہاں، بہت سے پاکستانی بچے تھے. تو وہ کبھی کبھار میرے پاس ایسے بچوں کو بھیجتے تھے کہ جن کے بارے میں آپ ذرا اندازہ کیجئے. وہ سارا امریکن کرکلم تھا، انگریزی میں ہی، جیسے یہ باہر کے امریکہ میں ہوتا ہے. بہت مہنگا اسکول تھا وہ. تو لیکن وہ بچوں کو میرے پاس بھیجتے تھے. یہ بڑی خاص بات آپ کو اتفاق سے میں بتا رہا ہوں. اور وہ کہتے تھے کہ بھی یہ بچہ ہے، اس کو اپنی زبان اردو کا ایک لفظ نہیں آتا، ہاں نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہم فکر مند ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اپنی زبان کا ہم لوگ سمجھتے نہیں. آج قومی زبان اردو کتنے سال وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب تھے، انہوں نے اتنا بڑا، اتنا اچھا لمبا فیصلہ لکھا اور کہا کہ اس کو ہر صورت نافذ ہونا چاہیے، اور آج تک نہیں ہے. لیکن دوسرے لوگوں کو جن کی یہ زبان نہیں ہے، انہیں فکر ہے کہ یہ ایک عارضہ ہے، ہاں. ایک نفسیاتی مرض ہے کہ آپ کو اپنی زبان نہیں آتی. میں یہ سن کے اور یا یہ محسوس کر کے بہت خوش ہوں کہ آپ نے بھی اپنے بچوں کو اردو سے محروم نہیں ہونے دیا. اور اللہ کے فضل سے یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی قومی فرض ہے جو ہم نے ادا کیا. بہرحال وہ میں ویڈیو کے کلپس آخر میں دکھاؤں گا، بہت دلچسپ. میں آپ کی کتاب جو پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو آپ سے 6 7 سال پہلے ہی نکل گیا تھا باہر، کئی باتوں کا مجھے پتا نہیں ہے. اس میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ بیگم نصرت بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی پہ چڑھنے کے بعد
ایک تنظیم النصرت بھی بنائی تھی, اس کے بارے میں ذرا مجھے کچھ بتائیں. یہ al-Nusrat the campaign to save بھٹو, یہ بھٹو کے مرنے کے بعد نہیں بنی, ان کی زندگی میں ٹو سیو ہز لائف بنی اوہ تھی. اچھا, جی یہ جی, بنانے والے وہ طاہر محمد خان تھے. اچھا اچھا اچھا, طاہر محمد خان وہ جو سینٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کمیٹی کے سیکرٹری جی تھے. جی, یہ درمیان میں کھڑے ہیں. یہ درمیان والے, اچھا اچھا, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا بیگم بھٹو کو کہ آپ تنظیم بنائیں تو اس تنظیم میں سے ہم حرکت کر سکیں گے بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے. بچانے کی. تو یہ تنظیم بنائی جو تقریباً 600 سے 700 آدمی تھا اس میں, جو انہوں نے جس کی انٹری کی. ان میں کافی لوگ تو حکومتوں میں رہے ہوئے تھے, لیکن جو نہیں تھے وہ بھی اچھے تیز ترار لوگ تھے. تو یہ تنظیم جو ہے یہ اس نے مزدوروں سے کام شروع کیا. لاہور میں مزدوروں کے 15 دن پہلے 15 دن انہوں نے جلوس نکالے. مزدور جاتے تھے کسی خاص جگہ پہ, ٹائم دیتے تھے, اخبار میں بیان دیتے تھے کہ ہم فلاں جگہ پہ گرفتاری پیش کریں گے. تو یہ جو گرفتاری پیش ہوتی تھی یہ انہوں نے اس سے تنظیم کو شروع کیا لاہور شہر سے. 15 دن تک یہ 16 دن تک چلی. پھر اس کے بعد یہ آئیڈیا, جی ہاں, یہ پھر آئیڈیا آ گیا یہ کہ اس کو اب پھیلایا جائے, ایک شہر سے نکالا جائے, اسے دوسرے شہر تک بھی لے جایا جائے, دوسرے علاقوں میں بھی. تو اس میں پھر یہ تحریک جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی گئی, چلی. ملتان میں خاص کر اس کا بڑا ریسپشن ہوئی, وہاں مزدوروں نے بڑا اس کی ریسپشن کی, تحریک کی. اسی طرح لاہور میں بھی مزدوروں نے کافی محنت کی, دوسرے شہروں میں بھی. لیکن الٹیمیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تنظیم کو کہ یہ بے پناہ اخراجات بھی اس پہ ہوئے, لیکن آخر میں جو یہ ہے وہ رزلٹ نہیں دے سکی جو رزلٹ اس سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کو بنانے اور چلانے والے. یعنی ناکامی سے دو چار. ہاں, ناکامی سے دو چار, یعنی وہ رزلٹ پہنچ ہی نہیں سکی رزلٹ تک, کیونکہ پھیل جاتی ہے اگر پورے ملک میں اور اس کا ایک سسٹم بن جاتا تو پھر تو تھا کہ اگر سبھی لوگ 600-700 لوگ بہت یقیناً لوگ تھے. جو اس زمانے میں پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے, وزیر مشیر جو مزے کرتے رہے, اگر وہ جی ہاں, نکلتے باہر اور تو یقیناً کامیاب ہوتی. وہ جو خود سوزی کے واقعات ہوئے تھے سیلف ایمولیشن کے, وہ اس تحریک کی جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے ہوئے یا پھانسی کے بعد ہوئے؟ پھانسی سے پہلے ہوئے لیکن اس تحریک کے بعد ہوئے. اس تحریک کے بعد ہوئے. یہ جب اچھا ناکام ہو گئی تو اس کے بعد اچھا. مجھے بیگم بھٹو نے کہا کہ تم کوئی تنظیم بناؤ. میں نے کہا بیگم صاحبہ یہ جو وائٹ کالر کلاس ہے یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلے اور دھکے کھائے اور لاٹھیاں کھائے. یہ لوئر مڈل کلاس کے لوگ اور ورکنگ کلاس کے لوگ ہی نکلیں گے. تو اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ اپنا ایٹیچیوڈ کرنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے. تو ہم نے یہ تنظیم ان کے لیے بنائی. اس کا نام رکھا تھا ہم نے پیپلز ایکشن کمیٹی. اچھا جی جی جی. پیپلز ایکشن کمیٹی میں
निचले तबके के काफी लोग शामिल हुए, जिन लोगों ने खुद सोजी भी की, बल्कि मुझे खुद सोजी भी मेरे ऑर्डर के बाहर हुई, यानी ये उस कमेटी के प्रोग्राम में कुछ ऐसा शामिल नहीं था। शामिल नहीं था। वो कारकुनों ने या भुट्टो के दीवानों ने या उस वक्त के जयालों ने खुद खुद जोश में आके, मोहब्बत में, या जो भी जुनून में ये सब कुछ किया। जुनून में किया। 8 लोगों ने खुदसोजी की। ये देखे ना, ये खुदसोजी वाले हैं। कपड़े जल के भी ओहो, लोगों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ये है कि अपने लीडरों के लिए, रहनुमाओं के लिए, लीडरों के लिए, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं, धोखा कुछ ही नहीं। मिला है, धोखा ही मिला है, हाँ, धोखा ही मिला है। धोखा ही मिला है। हाँ, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज बड़ी है साहब, जरखेज है साकी। लेकिन बिल्कुल। लेकिन नहीं, वो नम मिलती नहीं है उनको, तो धोखा दिया जाता है उनको। फिर भुट्टो साहब की फांसी हो गई। ये भुट्टो साहब की फांसी इसके बाद हुई, और हमें बड़ी तवक्को थी कि कुछ बेहतरी आएगी, कम से कम सजाए मौत माफ करेगा। जी। हम्म। लेकिन जनरल जियाउल हक का पहला काम ये था कि वो भुट्टो को खत्म करना चाहता था, बिल्कुल जी हाँ। वजूद उनका। तो ये तहरीक जो जब अपने अंजाम को पहुंची, ये दोनों है बेगम भुट्टो। बात इस तरह है सर कि भुट्टो खानदान की भी कोई ऐसी अच्छी तारीफ, काबिल तारीफ नहीं है कि, खैर खैर, ये तो होता ही है। फिर तो दुश्मन मरे खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। बिल्कुल। अगर भुट्टो भुट्टो फैमिली ने कोई ऐसी कसूर किए, ऐसी गलतियां की, तो फिर अंजाम भी बहुत ट्रेजिक हुआ। और हालांकि वो उनके अंजाम के बारे में जो लोग जिम्मेदार ठहराए जाते हैं वो भी मुतनाज़िया है। देखिए ना, जैसे मुर्तज़ा भुट्टो, उसके कत्ल का इल्ज़ाम जरदारी पे है। वो शाहनवाज खुद ही अपने घरेलू खानदानी झगड़ों की बिना पे, अपनी बीवी से तनाज़ात की बिना पे, वो सीरियन क्या थी, सीरियन एजेंसी उन्होंने दिया हुआ था, वो कैप्सूल सा जी वो खा लिया। ये भुट्टो साहब की फांसी अपनी, देखे ना, मुबैना है। इसके बारे में, इसमें तो शक नहीं कि ज़ियाउल हक साहब माफ कर सकते थे, उन्हें माफ करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये भी है कि वो एक अदालती फैसले से हुआ, और अहमद रजा कसूरी साहब ने और उनकी वालिदा मोहतरमा ने इन्हें माफ करने से इनकार किया। वज़ीर साहब ने यही बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो अगर माफ करें बेवा तो मैं माफ कर दूं। और बेवा का बयान मुझे अभी तक याद है, अखबारों में आया था। उन्होंने कहा मैंने किसी सूरत अपने शोहर के कातिल को मैं माफ नहीं करूंगी। ये बहुत पाकिस्तानी तारीख का एक ट्रेजिक वो क्या था। लम्हा है जी, ट्रेजिक लम्हा है। और जाहिर है शौहर के जाने के बाद और इस तरह जाने के बाद कि वो फांसी के फंदे पे लटक जाए, तो यकीनन कोई भी हो, हम भी दुखों से गुजरे हैं, हमें होता है दुख की वजह कुछ भी हो, लेकिन दुख दुख ही होता है। ये अमेरिकन राइटर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि ही वॉज बॉर्न टू बी हैंग्ड। उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं। ये भुट्टो साहब की, राय साहब, बिल्कुल आखिरी दिनों की तस्वीर है, जी जब हाँ। शायद उन्हें फैसला सुना दिया गया था या उन्हें पता चल गया था कि मेरा जो फैसला हो चुका है, ये वो है। और ये तस्वीर उनकी जनाजे की जेल है। जेल में ही जनाजे की है। आप अंदाजा कीजिए, जरा देखिए आप। हाँ, आप जब निकल रहे थे पाकिस्तान से, वो चूंकि एक फिक्शन की तरह है, मुझे जाती दिलचस्पी है उसमें कि मैं उसके बारे में कुछ सुनूं, कि आप जब पाकिस्तान से निकल रहे थे तो आपने उसके लिए वो भेष बदला, आप वो फ्रंटियर के इलाके में गए, वहाँ वो एक कोई गरीब कारकुन था कादिर खान, उनसे आप मिले। वो मुझे जरा खुद आप अपने अल्फाज में बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी क्या है। तहरीक जो है ये जोशो खरोश से हुई कि
मैं ये मिला इस कादर शाह से। ये देखिए कादर शाह अफरीदी आपने लिखा हुआ है, कादर ठीक शाह है। से जी, हाँ, बिल्कुल। एंड माय नेम वाज असलम खान असलम एंड खान। आई वर्क फॉर मैंने अ ट्रेवल ट्रेवल कंपनी दैट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, आपने ये उसको बताया, ठीक है, जी उस हाँ, भले आदमी को आपने ये बताया। अच्छा, यानी ये जो था, पठानों के नामों के साथ शाह का नाम लगता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सैयद है। कादर शाह जो है, ही वाज नॉट सैयद, ही वाज ए पठान। अच्छा, लेकिन नाम नाम लकब नाम लकब जो है। है वो हो जाता है कलम खान, दुआत खान, ऐसे नाम थे जी पठानों जी के उस जमाने में। जी। तो कादर शाह जो था ये एक लिंडी किले, छोटी बस्ती, अच्छा रिश्तों में जिसके बहने थे, ये उसका रहने वाला था, अच्छा, एक छोटी बस्ती का। आपने भी ढूंढी छोटी बस्ती की, वहां से पकड़े न जाए। पकड़े न जाए। तो वो जनाब डार साहब, उस आदमी के पास में जब गया तो मैंने कहा कि इसके साथ मैं कोई पर्सनल रिलेशन बनाऊं, पर्सनल इसके साथ कांटेक्ट करूं ऐसा कि ये मेरे साथ वफादार हो जाए। वरना ये तो आदमी ढोने वाला है, उधर से आदमी ले आता है इधर, इधर से ले जाता है उधर। अच्छा, तो इसी उसका काम भी ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का ही था। यही था, ट्रांसपोर्टर था वो ट्रैवलिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी, उसको थोड़ा बहुत असला भी दिया जो मुर्तजा भुट्टो के पड़ा हुआ था जी, वो जो गोदाम ये में, जो यासर अरफात की मेहरबानी से पहुंचा था वहां। पहुंचा था। ये जो उसके गोदाम में पड़ा हुआ था, उससे मैंने उसे काफी असला भी दिया कि ये कबायली। ये उनके तो घर का, उनका तो जेवर होता है असले। जी हाँ। तो मैंने उसके साथ तलकात ऐसे बना लिए कि वो मेरे साथ बहुत ज्यादा वफादार हो गया। जी इतना वफादार हो गया कि जब मैं गिरफ्तार हुआ तो उससे उन्होंने तहकीकात की कि ये जो आदमी को तुम ले जाते हो यहाँ से, ये कौन लोग हैं जिनको तुम ले जाते हो? हर दफा अच्छा। नए लोग ले जाते हो, हम्म। और एक आधा इनमें कोई पुराना आदमी होता है, बाकी नए लोग होते हैं। उसने कहा ये लोग हैं जो सारे, ये यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अच्छा। हम्म। तो मैं वो लाता हूँ। वो मुझसे वसूल कर लेते हैं आदमी, और मैं चला जाता हूँ, फिर अगर दें तो मैं ले आता। ये तो उसने आर्गुमेंट किया अपना, लेकिन ये आर्गुमेंट हजम नहीं हो सका गवर्नमेंट को, क्योंकि उस वक्त तक काफी बातें निकल चुकी थी जी कि लोग जा रहे हैं और जी ट्रेनिंग हो रही है। और ये है, जियाउल हक का तो काम यही था कि वो दौड़ें इसके पीछे, कि पता करें कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। यानी उस वक्त तक आपकी वो अल जुल्फिकार जो थी, वो इनएक्शन में इनएक्शन थी। इलेक्शन में इसके बाद आई थी। अच्छा अच्छा ये तो आदमी ले जा रहे थे ना, ताकि अच्छा। जी, अल्जुल्फिकार के लिए कोई मटेरियल तो बने ना, लोग तो हूँ, रिक्रूटमेंट थी ये। रिक्रूटमेंट। तो इसमें फिर उन्होंने, कादर शाह का बड़ा रोल था। आखिर में उसे उन्होंने पकड़ लिया। हम्म। हाफिज एक आदमी था, उसके साथ इसको भी पकड़ लिया। हाफिज भी, हाफिज जो था वो तो था अफगानिस्तान का, लेकिन वो भी इसके साथ शामिल होता था आदमी लाने ले जाने में। जी हाफिज को पकड़ा और फिर उन्होंने इसको भी पकड़ लिया। ये कुछ 6 महीने कैद में रहा। तो इसने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो इतना ही पता है कि आदमी आते थे, तो चलिए। मजदूर आदमी हूँ। तो इस तरह का वाकया करके उसने अपनी जान छुड़ाई उससे, कैद से। जी लेकिन उसके बाद भी उसके साथ मेरा वास्ता, जब मैं भी इत्तेफाक से जेल में चला गया तो मुर्तजा भुट्टो साहब ने मुझे भी
जेल की सैर करा दी। बल्कि उन्होंने तो आपको पुल चरखी पहुंचा दिया ना। पुले चरखी पाली ना, पुले जी चरखी बड़ी खौफनाक जेल थी। सजाए मौत के कैदियों को वहां बंद किया जाता सजाए था। मौत तो कोई पूछने वाला नहीं होता था, सजाए मौत के मुसाफिरों को भी। जी 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 बिल्कुल। तो बहरहाल ये मैंने दौर जो है वो जेल का काटा। मैं जेल में ही था जब कि त्यारा अगवा हुआ और उसके एक आदमी को इन्होंने गोली मार दी। जी रहीम। जेल, हाँ, रहीम को, जी तारक रहीम। तारिक रहीम, लेफ्टिनेंट रहीम। जी हाँ, उसको गोली मार दी। अपनी इसी किताब के आखिर में बहुत ही दर्दंगेज तरीके से जिक्र किया है रहीम, तारिक रहीम का। जी हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ सफरा में इकट्ठा करते थे हम्म। और बड़ा सालम आदमी था और बहुत ही अच्छा आदमी था। और भुट्टो साहब का एडीसी था वो। एडीसी था। जी अंदाजा करें, उसको उसको मार दिया वो टीपू ने। टीपू ने उसको मार दिया, लेकिन मरवाया मुर्तजा ने। मुर्तजा ने मरवाया। अच्छा खैर, ये चूंकि हम पहले प्रोग्राम में बहुत तफसील से बता चुके हैं, आप ये बयान कीजिए कादिर शाह। हाँ, तो कादर शाह जो है वो जब मैं जेल से बाहर निकला तो दोबारा मुझे ढूंढता हुआ आ गया। ढूंढ लिया उसने मुझे, बकौल आपके उसने भी मुझे ढूंढ लिया। मैंने कहा कादर शाह, अब वो लोग तो खत्म हो गए, वो जो तहरीक चलाने वाले थे। मुर्तजा वगैरह तो यहाँ से चले गए इंडिया में, और इंडिया से दमिश्क में, और दमिश्क से फ्रांस में। तो वो तो कोई बंदा नहीं रहा उनमें से। तुम बताओ तुम्हारी मैं क्या खिदमत करूं। उसने कहा बस जनाब, आप मुझे मिल लिया करें, यही खिदमत है बड़ी, और क्या खिदमत करेंगे। बेगरज पुरखलूस आदमी। वो खलूस आदमी था। वो अच्छा। बहुत ज्यादा जो जिस चीज पे जोर देता था वो ये कहता था कि तुम अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ, मेरा कोई भाई ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे तो 3 भाई और हैं। उसने कहा कि मेरा कोई भाई ही नहीं है, तुम अगर यहाँ मकान अपना बना लो तो तुम्हारी शादी कर शादी में करवा दूंगा यहाँ लो। से। शादी, जी जी यही होता तो था। और अगर और कोई ना मिला तो मैं अपनी बेटी किसी से करा दूंगा। जी। मैंने कहा कि शादी करने का मेरा प्रोग्राम अभी नहीं है। हम्म। तो उसने कहा तुम यहाँ, मकान की जगह भी उसने ढूंढी। उसके अपने मकान के करीब एक खाली जमीन पड़ी हुई थी। उसने कहा कि यहाँ पर हम मकान बनाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मदद करूंगा सारी, और राजा यहाँ मकान बनाएंगे, राजा साहब, आपस यहीं की बात रहो। है। आपस की बात है। आपको उसकी ये जो है पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए थी। हम जैसों को कौन देता है इस तरह बेटियां बहनें। हाँ, ये भी, और साथ ये भी कि साथ रिहायश की जगह भी कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पहली बात। अच्छा चले खैर, ये बातें हैं हमारी। तो बहरहाल, तो ये किस्सा है जनाब ये का। किस्सा है अच्छा। कादर शाह। मैं 2 दफा गया। जब जी मैं पाकिस्तान आ गया जी तो 2 दफा सिर्फ मैं उससे मिलने के लिए उस गाँव मिलने में के लिए गया। किया। हाँ, अभी अभी कादिर हयात है या नहीं, फौत हो फौत चुके हो हैं? गया, फौत हो गया, तीन अच्छा, साल हो गए फौत। अल्लाह ताला से उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ दर्जात है। बुलंदी करे। और ऐसे बेगर्ज नेक लोग। अच्छा मेरे पास ऐसा एक एक तस्वीर ये जो है ये बसीरा के फादर हैं। है। अच्छा 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 अच्छा, ओ हो। तो मेरे जहन में चूंकि ये कहानी मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा हो सकता है ये कादर शाह हों और आप उनसे नहीं मिलने नहीं, गए हों। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, इनके बारे में भी बात होगी बाद में। आपने बल्कि मुझे याद दिला दिया। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपकी, वो अभी आप बात कर रहे थे ना, कादिर शाह ने आपकी शादी की कोशिश की और मैंने कहा कि भाई कर लेनी चाहिए थे।
ہماری رسم کو کون دیتا ہے، بہنیں اور بیٹیاں، کون یہ رسک صحیح لیتا ہے؟ بات ہے. تو میرا خیال ہے میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں آپ کی یہ شادی کا قصہ جو پھر نجیب اللہ نے، ڈاکٹر نجیب اللہ نے آپ کی، جب آپ پولیس چرخی جیل سے نکالے گئے، ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت آئی، تو میرا خیال ہے پھر اس نے آپ کو بھی شادی کا مشورہ دیا تھا. جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. نجیب اللہ نے بھی مشورہ دیا. اور یہ جو صاحب آپ نے دیکھے والدین کے، ان جی. کا ایک بھائی تھا، اس کا بیٹا تھا، شاہ آغا نام تھا اس کا. اچھا شاہ آغا جو تھا وہ میرا دوست بن گیا، اچھا جی. بغیر اس سارے سسٹم کے وجود ہی جی کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا یا؟ تعلق نہیں تھا. جی جی. تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ یار تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ دیکھو افغانستان میں تو شادیاں کر لیتے ہیں ہم بچپن میں، 18 19 20 سال کے ہوتے ہیں، تو تمہاری تو اچھی بڑی عمر ہو گئی ہے اور تم شادی نہیں کر رہے ہو. تم جاؤ گے پاکستان میں تو پاکستان میں تمہیں کیا شادی اب ملے گی؟ انہوں کی کیا پتا سی اسے کیڑے چکر ہیں شاہ. اچھا خیر. جی جی. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میری سالی بھی ہے، اچھا جی. تو وہ پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں، تو اگر کہو تو میں بات کروں. میں نے کہا یار کس مصیبت میں ڈالتے ہو، میں ضلع وطن آدمی ہوں، میرے پاس یہاں نہ مکان ہے نہ گھر ہے، کون برات میں جائے گا کون برات میں آئے گا، یہ ایک بڑے لمبے کام ہوتے ہیں. خالی شادی شادی نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو بہت سارے اور بھی اسباب اور وسائل اور مسائل ہوتے ہیں. یعنی تسی اپنی پھر صحیح شادی نے چکریں چ پی گئے نا. ہاں ظاہر نہ تکیا کہ کتنے بیٹھے ہو تو کتوں نکلے ہو. کتوں نکلے ہیں. تو کہ ہوں صحیح اپنے کلر صحیح نہ والی شادی ہوئے نا، توتڑیاں بجو ہاں ڈھول ٹمکے ہو. او جناب، اس نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں بات کرتا ہوں اپنے چاچا سے. اس نے اچھا بات کی اور پھر ان میری بزرگوں سے. ملاقات کروائی. میں نے اچھا. ڈاکٹر نجیب کو بتایا کہ اس طرح کا مجھے رشتہ ملا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ اس جگہ کے مالک ہیں، جاننے والے ہیں. اس نے کہا یہ بہت ہی اچھا ہے، وہ آدمی فوج میں کرنل تھا، ریٹائر ہو گیا ہے، تو اگر اس کے یہاں سے تمہیں رشتہ مل جائے تو بہت اچھا ہے. تو پھر اس طرح رہا کہ ہم 2 دفعہ گئے. تو ان کے ابا نے کہا کہ دیکھیں افغانستان میں قانون ہے، ایک لکھا ہوا قانون نہیں ہے، ایک روایتی قانون ہے، روایت ہے جی کہ بیٹیوں والے جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں ہمیشہ جی جی. اپنے. یہ یہ نجیب اللہ نجیب، ہے. جی نجیب اللہ ہے. اور یہ یہ آپ میں گئے، یہ آپ ہیں شادی کے لیے تیار، اور یہاں تیار. آپ گئے تو یہاں پھر بزرگوں نے آپ کو افغانستان کی روایت بتائی. انہوں نے بتایا کہ یہاں روایت میں تو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں لڑکی والے، جی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ روایت غلط ہے. ہوں. تم ویسے بھی مسافر اور مہاجر ہو، اچھا. یہاں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا اور میں بیٹی دوں گا تمہیں. واہ مجھے واہ واہ واہ. میرے داماد نے کہا ہے کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کو، تو اس نے کہا میں بیٹی دوں گا لیکن اس میں کے لیے آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. حالانکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا جی افغانوں میں، بالکل بالکل کیونکہ بالکل. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت کے پیسے نہ ملیں اس کا مطلب ہے عورت کی عزت کوئی نہیں تھی. جی یہ رسمیں ہوا، یہ رسم ہے. رسمیں. جی ہاں. عربوں میں بھی ہے یہی. عربوں میں بھی ہے. جی عربوں میں جی بھی. ہاں. جی ہاں. تو خیر پھر اس طرح ہوا کہ منگنی ہوئی اور شادی ہوگی ہماری. اچھا. مجھے یقین نہیں آ رہا
جب تک کہ میں یہ خود نہیں دیکھوں گا راجا صاحب، یہ مجھے آپ یقین کو نہیں آئے. کوئی فوٹو دیکھ لیں. یہ ماشاء اللہ واقعی شادی ہو گئی آپ کی ہے. دیکھ لیں. دیکھ یہ لیں لباس پھر ان کا، یہ لباس ہوتا ہے شادی والے دن کا. جی یہ وہاں کا اصل میں وہ روایت ہندوستانی پرانی روایت ہے، سرخ جوڑا. اور جی ہاں. سعودی عرب میں آپ دیکھیں، میں حیران ہوا کہ وہ بالکل یورپین ڈریس پہنتے ہیں، جی ہاں. وائٹ ڈریس، اور اس کی تراش خراش یورپین ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ مملکت اسلامیہ ہے، ہمیں تو یہی پتا تھا نا، ہم بڑے مسلمان ہیں اور شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہاں کا ڈریس بھی شلوار قمیض ہوگا. تو وہاں میں نے کہا یہ تو یورپین ڈریس ہے. یہ میرا خیال آپ کے وہ دوست ہیں، جی ہاں. یہ والے، ہاں شاہ آگا جو لیفٹ پہ ہیں. یہ ہیں جو لیفٹ پہ. جی یہ دوست ہیں. واہ جی واہ، یہ تو پھر یہ ان کی چھوٹی بہن ہے. تھوڑا سا اور کریں لیفٹ کی جی طرف جی کریں. جی اچھا یہ 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 اچھا چھوٹی بہن ہے جو شاہ آگا کی بیوی ہے، جی اچھا جو آپ کے دوست بنے. جی جو دوست بنے. ویری گڈ. اچھا جی، اب آپ کو تسلی ہو گئی. مجھے تسلی اس تصویر کو دیکھ کے ہوئی، وغیرہ میں نے کہا ایسے ہی تصویریں بنائی ہوئی ہیں آپ نے خواہ کی، لیکن اس تصویر سے میری پوری تسلی ہو گئی. یہ دیکھو میں یہ دودھ بھی دودھ پلا پلائی رہا کی ہوں. رسم ہے، یہ دودھ پلائی کی رسم ہے، یہ بھی فری میں ہوگی؟ آپ کو پیسے فری نہیں دینے پڑے؟ مجھے تو نہیں دینے پڑے نہیں، فری میں تھی. تھے. موجہ ہو گیا تو سنیے تھے ہیں. ہاں جی، پی تو بم کٹی تو سن، لیکن موجہ ہو گیا تو سنیے ہیں، سارے ہو کام جاؤ فری گئی. سے. اچھا جی، ماشاء اللہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات. وہ جو سعودی عرب میں آپ کا مجھے 16 سال کے بعد فون آیا تھا، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا اپنے بچوں کا. جی تو اس وقت میرے بھی، یعنی میرے تو سارے بیٹے ہی تھے، میری کوئی بیٹی نہیں ہوئی، اور بیٹی بنانے کے چکر میں یہ اتنے سارے بیٹے ہو گئے. تو یہ مجھے نام بتا دیں ان کے نام. یہ نام ان کے، یہ نبید کب آ گئے؟ اچھا یہ کون ہے رائٹ پہ؟ رائٹ پہ ان کی والدہ ہیں، اس کے ساتھ اس کے ساتھ انیتا ہیں. نہیں، اور آس پاس کون ہے؟ یعنی اس طرف کون ہے، اس آس طرف پاس ایک طرف لڑکا جو ہے یہ اس طرف ہے جو ماں کے ساتھ قریب، یہ نبیل ہے، اور جو انیتا کے قریب ہے یہ سنیل ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلیں، بڑے یہ بھی آج تعارف ہو گیا. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات زندگی بہت تکلیف میں گزرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہیں کسی جگہ کوئی انعام رکھا ہوتا ہے. ہاں اور میرا خیال ہے آپ کا انعام اسی جگہ پہ تھا جہاں آپ نے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، ہاں، اور آپ کو ایک دوسری زندگی ملی. ایک دوسری زندگی ملی. ٹھیک واقعی ٹھیک کہتے ہیں آپ. یہ تصویر تو کوئین الزبتھ کی ہی ہوگی، نہیں، پر لیکن میں اس میں نہیں ہوں. ہاں اس میں آپ نہیں ہیں اس میں، لیکن مجھے یہ آپ کے میرے خیال یہ صاحبزادے ہیں، آپ کی نبیل بیگم ہے. ہے، ہاں ہاں، نبیل ہے اور بیگم ہے. بیگم ہے بالکل. اور یہ تو بالکل آپ کی بیگم کی ہے کوئین الزبتھ کے ساتھ. یہ کب کی ہے؟ یہ برطانیہ میں جب ہم آئے اس وقت کی ہے. اچھا جب وہاں برطانیہ میں آپ گئے. ہاں اچھا چلیں، ایسے ہی میرا تجسس تھا، میں نے یہ تصویر دیکھی، میں نے کہا پوچھ لوں گا آپ سے. وہ میں نے کہا نا، ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے آپ کا انگریزوں سے پرانا رشتہ ہے. پرانا آپ نے کہا بھی میں نے آپ کی لائن کراس کی ہوئی ہے، اب میرا آپ سے جڑ گیا رشتہ. رشتہ جڑ گیا. اچھا خیر، سب تقدیر کے چکر ہیں یہ سارے. اچھا یہ کہاں کا ہے معاملہ؟ یہ کون سی کتاب کی رونمائی؟ یہ جلم والے ہیں، جن کا 50 لکھا ہوا ہے، یہ جلم والے ہیں. جی بالکل، یہ انہی کی ہے. وہاں آپ کی میرے خیال آپ کی کتاب کی رونمائی ہاں، نہیں تھی، انہوں نے ان مجھ کا سے کوئی انٹرویو لیا. جی یہ ان کے خاتون مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں. جی ہاں، ان کے بانی جو تھے اس کتاب گھر کے،
जिन्होंने हाँ एक जी, छोटी सी लाइब्रेरी से ये काम शुरू किया और आज माशाल्लाह उनके 2 साहबजादे, बहुत बड़ा ये एक वो बन गया है पॉइंट, बहुत। किताबों की पब्लिशिंग के लिए और किताबों की रुनुमाई के लिए आपको वहाँ मदऊ किया गया था। अच्छा ठीक है जी, ये भी है आपकी ये भी दादी के साथ उसी जी, उसी फंक्शन की है। उसी फंक्शन की है। इसके ये साथ जो बैठे हुए हैं मेरे साथ अमर खाकवानी है, ये वाले, अच्छा ठीक है, ये वाले, ठीक ये ठीक ठीक ठीक। और ये मेरे ख्याल हारून रशीद है। हारून रशीद है। अच्छा जी, और ये आपकी है वो झूठे रूप के दर्शन। ट्विटर रूप के दर्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी मकबूल तरीन किताब, हाँ। बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा बहुत आज भी है, आज भी है ये किताब, आज भी इसी ये चाहिए। आज भी है। और ये फतेह मोहम्मद मलिक है। ये फतेह मोहम्मद मलक। अच्छा जी, और ये मेरा ख्याल जब आप पंजाब एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हुए, ये उस वक्त की है। ये उस वक्त की तस्वीर है जी। रिसेप्शन हो रहा है, आप रिसेप्शन पे है। जी हाँ। अच्छा चलिए, चले जनाब, ये भी हो गया सिलसिला, हमने दोहरा दिया। फूल सी खुशबू है दोहराई हुई बातों में, कितनी सुबहों का उजाला है मेरी रातों में। क्यों राजा वाह साहब, है वाह ना गल वाह। सही? अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि हमने काफी कुछ अहम बातें भी और कुछ जाती बातें भी जो हम करते नहीं है, वो हमने दोहरा दी है। अगर जी हाँ। कोई आपके जहन में अगर कोई बात हो ऐसी जो आप बताना चाहते हो, जो मेरे जहन में नहीं है, प्लीज बता दें। आपके जहन में तो जो बात नहीं है ये तो हो नहीं सकता। आपने तो मुझसे कितनी बातें उगलवाई हैं। अच्छा तो आपको पता है किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल है, और फिर ये भी मुझे पता है कि किताबों में सारी बातें नहीं लिखी जाती। जब आप लिख हम्म। रहे होते हैं ना, तो उस वक्त एक बड़ा अजीब सा तासुर आप पे होता है कि यार मेरे कलम से ये बात ब्लैक एंड वाइट हो रही है, तो बस जम जाएगी अगर मैंने कर दी। तो उस वक्त आदमी परहेज करता है, कुछ बातें नहीं करता। तो नहीं मैंने कहा था करता। चले ये तो हमारी आपस की गुफ्तगू है, इसमें वो बातें अभी भी हमने बहुत सी बातें उससे परहेज किया है, जी हाँ। क्योंकि हम प्राइवेटली सुपर कैफे में, वो जो कैंट की सुपर कैफे जहाँ बैठा करते थे आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाने, जी हाँ। और जिनके जो मालिक थे बहुत अच्छे आदमी थे, उनके ओ। बेटे भी बाद में मेरे ख्याल दोनों बेटे आर्मी में चले गए थे, हाँ। कर्नल रिटायर हुए थे। और वो बुरा नहीं मनाते थे, हम उनको तंग बहुत करते थे, याद है ना आपको? बहुत ज्यादा। जी। तो कई बातें तो है ना, हम नहीं बता सकते ना, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट अफेयर था। वो तखलिया तखलिया में होती है। रख लिया था। अच्छा जी, बड़ी बड़ी खुशी हुई, चलिए बड़ा अच्छा हुआ, काफी बातें हुई। फिर देखें, फिर कोई ना कोई आपकी 2 किताबें आ रही हैं ना? जी 2 आ रहे किताब, हैं। चले फिर वो 2 किताबों की जब, हो सकता है कि मैं उस वक्त पाकिस्तान में हूँ और मैं भी हो सकता है उनमें से एक किताब की रुनवाई मैं करना चाहूँ, ये तो बड़ी मेहरबानी होगी और खुशी क्योंकि होगी। जब भी जाता हूँ तो एक बड़ा बड़ा फंक्शन जरूर करता हूँ। आपको बड़ा फंक्शन करवाएंगे, आप आए तो चलिए सही। हाँ हाँ, आपके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनको वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें ठीक है। आपकी आपकी वो जिंदगी जो आपने जर्मनी में गुजारी, उसकी कुछ झलकियां हैं, और जी आपके हाँ। इस शौक की भी। और फिर मैं अपनी बेटी अनीता की उर्दू भी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की होस्ट वो है। मुझे बहुत खुशी हुई है। कब होगा, कब दर्जा मिलेगा हमारी कौमी जबान को हमारे मुल्क में? हाँ। कब कब मिलेगा दर्जा? कब ये मुक्तदर लोग जो हैं, जिन्होंने एक साजिश के तहत, अंग्रेजों ने तो उनको गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी पे लगाया था, इन्होंने फिर अपने ही लोगों को मजीद गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी पे लगा दी बिल्कुल लगा दिया। है? और हमारे जैसे भी उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू लिखने वाले, आप तो चले गए ना उधर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के लिए, तो मुझसे डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम, अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए, फौत हो अल्लाह गए ताला हमारे। बुलंद करे। जी हाँ, और उन्होंने मुझसे 45 साल बाद जब मिले तो गिला ही ये किया कि अंजुम छोड़ो सारी बातों को, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने उर्दू क्यों छोड़ी,
آپ کو پتا نا میں وہ انگلش لٹریچر میں چلا گیا تھا مل ہاں صاحب کے. اوہو مجھے یاد آیا بھائی صاحب, یہ مل صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے تو جاتے جاتے اپنے کالج کو بھی یاد کر لیں. ہے کر لیتے ہیں. یہ ہمارے استاد محترم نصر اللہ ملک ہیں. نصر اللہ ملک صاحب جی, میرا خیال ہے گورنمنٹ کالج کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ تقریر مقابلوں میں حصہ لیتے تھے یا ڈرامہ میں لیتے تھے یا ان کو ہسٹری سے دلچسپی تھی جیسے کہ ہمیں ہے, ہم نے پڑھی تو نہیں ہسٹری, تو وہ نصر اللہ ملک صاحب کو کبھی نہیں بھول سکتے. جی ہاں. اور پھر خاص طور پہ میرے آپ جیسے جو ان تحریکوں میں اور ان ڈیمانسٹریشن میں اور مظاہرے جلوس میں شرکت کرتے رہے. شاید میں نے کسی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کیسے پولیس سے گرفتاری سے ہاں نصر اللہ صاحب نے ہمیں بچایا تھا. جی مجھے اور حسام کو بھی, وہ بھی ساتھ تھا. ہاں حسام حق یاد ہے نا, حسام حق. میں جانتا ہوں حسام کو. جی بالکل, کیوں نہیں جانتا, وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ حسام حق سے بھی ملاقات ہو, ان سے بھی ہاں پوچھیں ان کے عوامی محاذ کے بارے میں. نظریاتی لوگ اپنا قصہ چھوڑتے نہیں ہیں, ان کی زندگی کا چہرہ بدل جاتا ہے لیکن ان کے اندر جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ آج بھی وہ معراج محمد خان کے عوامی محاذ کو سنبھالے ہوئے. بالکل بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. جی بالکل, تو ان سے بھی انشاءاللہ ایک نشست کروں گا, پھر آپ کو بھیجوں گا. تو یہ دیکھیے, یہ ہے ہمارا وہ جوبلی ہال, جس جبلی کے آپ. اسٹیج پہ کوئی میری بات کوئی ہو سکتا پسند نہ کرے اور غلط لے, میں تو مذاق میں کر رہا ہوں, جس کے اسٹیج پہ ہم نے 6 سال حکومت کی. نہیں نہیں, اس میں مذاق کی کیا بات ہے, یہ صحیح بات ہے. آپ نے نہیں صحیح بات. 6 سال جو ہیں لوگ اس سٹیج پہ چڑھتے ہوئے تالیاں بجاتے رہے. بالکل بالکل بالکل. حکومت کرنا یہی ہے کہ حکومت کا مطلب کوئی یہ تو نہیں کہ کان پکڑوا دو لوگوں ہاں کو. نہیں ہے, آج کل والی حکومت کا بات نہیں کر رہا ہوں میں, اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. جی اچھا ہاں. جی, جی ہاں, بہت یادیں ہیں اس سے. اچھا بہت. یہ ہے, اب دیکھیں کیسا یہ شریف آدمی ہے ایک, کون جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کے کیا کیا کرے گا. ہاں یہ تو پتہ نہیں ہوتا, یہ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا. اچھے 7 پروفیسر ڈینیل بخش ہیں. جب میں ڈینیل بخش. پاکستان سے جب نکلا تو ان سے اسپیشل لاہور میں گیا ملنے کے لیے. لاہور میں انہوں نے میرے لیے دعا کی. اچھا جی, یہ آبدہ یہ بھٹ ہیں کون سی جی, جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ, یہ آبدہ ہاں بھٹ ہیں. اچھا یہ والی, ہاں رائٹ پہ, اچھا اور نہیں یہ وسیمہ قمر ہیں. مجھے چونکہ ان میں اس کلاس میں نہیں تھا نا, یہ جی میرے ہاں. بعد کی کلاس ہے نا. جی ہاں, یہ وسیمہ قمر کی شادی بریگیڈیئر ایک سے ہوئی تھی اور بڑی کامیاب گئی. یہ ماشاء ساتھ اللہ. ہیں ان کے شہناز, اچھا اور ان کے ساتھ جو ہیں یہ اب نام یاد نہیں مجھے رہا. اچھا یاد رکھنا چاہیے تھا نا, آپ کو نام یاد رکھنا چاہیے تھا. اچھا بیچ میں سے گزر جاتا ہے, وقت ہے. نہیں, پھر یوں بھی جب اپنا بھابھی صاحبہ مل گئی تو پھر سارے نام بھول جاتے ہیں, بلا دیتی ہیں. ہاں بلا دیتی ہیں. ماشاء اللہ, نہیں سب یہ بڑی اچھی حسین اور پاکیزہ یاد ہوئی اپنے کلاس فیلوز کی. ہمارا ماحول تو بہت زبردست ہے. ہمارا بہت. آخری بیچ ہے راجہ صاحب, گارڈن کالج کی عظیم یادگار شاندار روایات کا امین ہمارا آخری بیچ تھا. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے گارڈن کالج وہ نہیں رہا, نہ ہی اس کی وہ روایات رہی, نہ ہی وہ بدل گیا, گارڈن کالج بدل گیا. راگوں میں روشنی نہ رہی. جی چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ دیکھیے, یہ ہے ہمارے مل صاحب, میرے تو بہت فیورٹ تھے نا, بہت فیورٹ. ایک تو اسپیشل 2 سال کے بعد میں ان کے لیے ان کے ساتھ پڑھا بھی, اور پھر جب گریجویشن تک آپ کو پتا جو فنکشن وغیرہ ہوتے تھے, اور جو میری صبح یہ ضرور تعریف کرتے تھے, اوے انجم, اوے ادرا وہ تو راتی کی تھا. میں نے کہا جی کیا کیا, اور راتی تو بڑا لگ رہا سر. اچھا بات انجم جب صاحب, آپس میں ہوتی تھی پنجابی میں ہی ہوتی تھی.
अंजम साहब, आपने इस लड़के के मुतल्लिक पूछा था कि ये बड़ा शैतान था, ये इसका नाम शैतान था वाला ये है, हाँ शैतान वाला ये 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 हाँ। तारकपुरी नाम था इसका। तारिक पूरी 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 नाम से ही था उशू। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे मुझे याद था बड़ा शैतान था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये इमल साहब, ठीक है, तो इनको हम खुसूसी तौर पे याद कर रहे हैं और जी हाँ, इनके लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला इनके भी दर्जात की बुलंदी फरमाए। बहुत अच्छे थे और मेरे से बड़ी बड़ी मोहब्बत करते थे। मुझे याद है कि मैं कॉलेज में गया तो देखा कि लड़के इकट्ठे हुए हैं, हजूम में नारे लगा रहे हैं ऑफिस के सामने। तो मैं वहां गया तो मुझे देख के और जोश में आ गए, मुझे अब समझ ना आए क्या बात है। और ऊपर गैलरी में उनका ऑफिस था और साथ ही स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस था, तो उन गैलरी में वो खड़े हुए बड़े परेशान। तो लड़कों ने मुझे देख के नारे लगाने शुरू कर दिए, वो आ गया आ गया आ गया, अंजमदार आ गया। तो उनकी नजर मुझ पे पड़ी, उनकी नजर मुझ पे पड़ी। तो ऊपर से फिर उन्होंने कहा, वो पता नहीं कब से लड़के उनको तंग कर रहे थे, तो ऊपर से कहा अच्छा अंजम जो कहेगा वो मैं मनागा। ये मल साहब के अल्फाज थे, आप यकीन करें। अच्छा हाँ अच्छा, अंजम जो कहेगा मैं मनागा। तो मैंने लड़कों से पूछा यार बात क्या है, क्या हो रही है? कह रहे जी ऐसी कह रहे हैं कि मिराजुन नबी की, ईद मिलादुन नबी या मिराजुन नबी की छुट्टी होनी चाहिए कॉलेज में। मैंने थोड़ी देर सोचा तो मैंने कहा सर छुट्टी का ऐलान कर दो। मलक मल साहब ने फौरन छुट्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि गार्डन कॉलेज में, देखिए उनके लिए एक बड़ा ये मुश्किल बात बड़ी थी। मुश्किल बात थी। मेरा नहीं ख्याल थे कि आम जो हमारे इस्लामी पब्लिक स्कूल थे उनमें भी छुट्टी होती थी कि नहीं, लेकिन वो जाहिर है एक मिशनरी स्कूल था और कवायद और जवाबित थे ये वो। तो आप बिलीव कीजिए उनके, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर छुट्टी का ऐलान कर। तो उन्होंने जी जनाब को बहुत, वो लड़कों ने नारे लगाए, ये लगाए। मेरा ख्याल है वो सारा कुछ मामला इस्लामी जमीयत तलबा ने किया था, वो सारा जी उन हाँ, लड़कों को इस्लामी जमीयत। तो बहरहाल तक मुझे ये बात भी याद आ गई। तो ये भी मल साहब की है, इसमें भी वो ये तनवीर तारकपुरी भी है। साबर है, जी ये तनवीर साबर है, जी ये तारकपुरी है इस तरफ, जी जी जी। ये ए, इस बहराम खान है। इसका नाम बताइए। राइट, राइट फसी पे है फसी अच्छा। बस अच्छा अच्छा, ये बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा बहुत अच्छा अच्छा था लड़का। और तेज लड़का था और बड़ी खिदमत करता था। जी जी, बड़ी हिम्मत करता था। एक असर रह गई थी जड़ी पूरी करनी सी असर, जानियो जानियो। हम्म, फिर मेरा ख्याल है हमने नाजरीन का बहुत वक्त लिया है, उनका बहुत शुक्रिया। अगर अगर वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बोर होके छोड़ के भाग नहीं गए। नहीं बोर तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, बोर नहीं होना चाहिए ना, फिर भी होता ही है ना। हमारी गुफ्तगू का दायरा कार हमारे खैर कॉलेज के गिर्द तो नहीं, ये जो तलबा की तहरीक थी ये तो बैनुल अक़वामी तहरीक थी जिसका असर पाकिस्तान पे भी हुआ और खुसूसी तौर पे गार्डन कॉलेज के तलबा पे। और आपको पता है फिर तलबा की तहरीक शुरू ही गार्डन कॉलेज से हुई। हाँ, बल्कि बल्कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है भुट्टो साहब की, ये भी पिंडी से ही शुरू हुई, हिंदी से ही शुरू हुई। पिंडी से ही शुरू हुई। तो चलिए फिर नारा लगाएं, लेकिन ये नारा लगा के आप और मैं जा रहे हैं, लेकिन नाजरीन अभी जाएंगे नहीं, वो 2-3 मिनट की वो वीडियो क्लिप देख के जाए। ठीक है जी। ठीक है जी। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया खुदा नाजरीन, हाफिज। आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ ये वक्त गुजारा। खुदा हाफिज। जब हम कुत्ते के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि कुत्ता काटता होगा, भौंकता होगा, अग्रेसिव होगा। लेकिन ग्रेहाउंड्स ऐसे कुत्ते हैं जो ना काटते हैं, ना भौंकते हैं, बहुत काम है और बहुत पीसफुल है। हमारी आज की फैमिली के पास यही ग्रेहाउंड्स मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि ग्रेहाउंड्स कुत्ते की कैटेगरी में नहीं डाले जा सकते, बल्कि ग्रेहाउंड्स होते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की फैमिली के पास। इधर जर्मन लिखी हुई है, वार्नung vor dem Hunde। इसका मतलब ये है कि कुत्तों से होशियार लीजिए, सो बी केयरफुल। जी जनाब, ये है कि आपको
ग्रे हॉर्न्स का शौक कैसे और कब हुआ? ये शौक मुझे बचपन ही से है, क्योंकि जब मैंने होश संभाला तब हमारे घर में ग्रे हॉर्न्स थे। मुझे याद है कि हमारा बचपन आपके इलेक्ट्रॉनिक एज के आज के दौर से बड़ा मुख्तलिफ था। गांव की जिंदगी में 2-3 ही बड़े खेल तमाशे हुआ करते थे, जिनमें से एक तो ग्रे हॉर्न्स थे जो गांव की देहाती जिंदगी में लोगों ने रखे होते थे, घुड़सवारी थी और नेजा था। मैं खुद बहुत अच्छा घुड़सवार था और बहुत अच्छे निशाने से नेजा मार लेता था, और इस तरह की तफरियात नेचुरली हुआ करती थी। तो जो ये शौक बुनियाद भी इसकी देहात की जिंदगी के एक तबीई शगल के तौर पे हुई है। राजांगर अगरचे बहुत से मौज़ूआत पे किताबें लिख चुके हैं, लेकिन ग्रे हॉर्न्स अभी तक कलमबंद नहीं हो सके। पाकिस्तान में 6-7 ऐसे ग्राउंड हैं जहां ग्रे हॉर्न्स की रेसेस होती हैं। इन रेसेस में वही कुत्ता परफॉर्म करता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। ग्रे हॉर्न्स की रोजाना की वॉक इन्हें रेसेस के लिए अच्छी पेस मुहैया करती है। ग्रे हॉर्न्स पैदाइशी एथलीट्स होते हैं, लिहाजा मुकाबले के मैदान में आना उन्हें तस्कीन देता है। तो जब मैं कुत्तों को खाना डाल रहा था, एक कुत्ते के मुंह से हड्डी गिरी। मैंने इसलिए हड्डी निकाल दी क्योंकि उसके गले में क्या पता फंस जाती। तो जब मैंने उस हड्डी को पकड़ा तो उस कुत्ते ने मेरे हाथ को वो हड्डी को पकड़ना चाहता था, मेरा हाथ आ गया। तो कुत्ते की गलती नहीं थी, मेरी अपनी गलती थी कि मैंने हड्डी को उठाई थी, वरना मैं बाद में नहीं उठा सकता था। राजा साहब ग्रे हॉर्न्स को इंडस्ट्री करार देते हैं और इस बात के हक में उनके पास बहुत से दलाइल भी मौजूद हैं और बैरून मुल्क का तजुर्बा भी, जहां ग्रे हॉर्न्स वाकई इंडस्ट्री बन चुके हैं। आयरलैंड जैसे मुल्क में जिसकी कुल पॉपुलेशन 3 मिलियन है, ग्रे हॉर्न्स के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ग्रे हॉर्न इंडस्ट्री का लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी जो बेटिंग है जिससे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। मैं पिछली दफा पढ़ रहा था, सिर्फ शेलबॉर्न पार्क जो कि उनके कैपिटल में डबलिन में है, डबलिन के शेलबॉर्न पार्क का पिछली दफा 133 मिलियन यूरो से टर्नओवर था एक रेसिंग क्लब का, और उनके पास ऐसे कम से कम 25-30 रेसिंग क्लब है। और अगर हमारे यहाँ इसको थोड़ी सी हौसला अफजाई की जाए तो हम उनके मुकाबले में बहुत सस्ते कीमत पर ग्रे हॉर्न को ब्रीड कर सकते हैं और उन्हें री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी जनाब, तो ये थे हमारे ग्रेसफुल से ग्रे हॉर्न्स। जाते जाते मैं आपको एक राज की बात बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे। दरअसल जिस फैमिली के पास समाज गए थे वो मेरी अपनी ही फैमिली थी। मिस्टर राजांगर मेरे वालिद साहब हैं, जबकि मिसेस राजांगर मेरी वालदा। नबील और सलील मेरे छोटे भाई हैं। और मैं आपसे वादा करती भी जाऊंगी कि अगली दफा मैं आपको मिलवाऊंगी किसी और फैमिली से जो डेफिनेटली मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज।